Let's start with the first question. See, these are error locations. We need to find the error. He did not go. So it is talking about past. So did comes with V1 and there is no error in the first portion. He did not go to the temple on foot. Do we say by walk or on foot? On foot only. See, if it is vehicle, what do we say? By car, by bus, by train. If you say your means of transport, if your means of transport is a vehicle, then you have to say by car, by train, by plane, by bike. But if it is walk, then you have to say on foot. This is a very common thing, right? On foot it is absolutely okay, but he went there by the car or by car? By car. There is no need of definite article da there, right? Which car? Edana particular car gurinchi maatladutunnara meer? No. So he did not go to the temple on foot. On foot is see the combination. On is preposition and foot is noun here. Same, by is preposition, immediately noun should come. It's not the. So same, on foot, by car. Am I right or wrong? So where is the error? The should not be there. Yes. So third option is the correct option. What happened? Yes. She ascended to the throne. She ascended to the throne. See, this is not the phrase. To should not be there. The phrase itself, ascend the throne, is nothing but get to the power, right? Simhasanani adhishtinchatanni, to gain the power, right? To become the ruler. The phrase is ascend the throne. But since it is past tense, ascended, no problem. She ascended the throne, okay. To the throne, you are not supposed to say that. So by that, second portion has an error. The phrase idandi, ascend the throne. సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించటానికి మనం చెప్పే ఫ్రేజ్ ఏంటి? ascend the throne. To should not be put in the middle of ascend and the throne. So by that, second portion has an error. Next one. Neha's mother was annoyed with her as she could not dash her examination. Get off అంటే ఒకళ్ళ మీద నుంచి లేపటం. ఇప్పుడు మనం ఎవరి మీద ఉన్నప్పుడు దెన్ దే సే గెట్ ఆఫ్ మీ, దెన్ మూవ్ బ్యాక్ అన్నట్టు. సో ఇట్స్ నాట్ గెట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. గెట్ ఆన్ మీనింగ్ ఈజ్ మూవ్ ఆన్. సి లైఫ్లో మనకు చాలాసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. యూ షుడ్ గెట్ ఆన్, షుడ్ మూవ్ ఆన్. అంతేగాని దాని మీదనే ఆలోచించుకుంటూ ఉండద్దు. సో గెట్ ఆన్ కాదు. గెట్ అప్ ఆన్, నో. గెట్ త్రూ, గెట్ అప్ ఆన్ లేనే లేదు అసలు. గెట్ త్రూ means going through difficulties and standing firmly. So get through her examination is the right answer, right? So get through. Next, I shall dash her if she apologizes to me for her misbehavior. I shall pardon her, I shall forgive her. Punish, no, because she is apologizing you. So you should not punish and you should not reprimand. What is the meaning of reprimand? Rebuke is nothing but scold. So already she is apologizing. ఒకవేళ తను అపాలజైజ్ చేస్తే అంటే క్షమాపణ కోరితే, రైట్? క్షమాపణ కోరినప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలా? యూ షుడ్ ఫర్గివ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ థిన్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పార్డన్ అండ్ ఫర్గివ్, రైట్? ఫర్గివ్ మీరు ఎప్పుడు వాడాలంటే ఎవరినైనా పనిష్ చేయకుండా వదిలిపెడితే ఫర్గివ్ వాడాలి, రైట్? See, misbehavior is the clue here. If somebody misbehaves, they should be punished. But అయినా కూడా నువ్వు క్షమిస్తే అది కాదు, అది పార్డన్ అనద్దు. పార్డన్ కామన్గా వచ్చే మిస్టేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం నడుస్తూ ఎవరి కాలైనా దొక్కామనుకోండి, రైట్? దెన్ ప్లీజ్ పార్డన్ మీ, ఓకే, దాట్స్ ఇట్. లేదా ఎవరైనా చెప్పిన విషయం నీకు వినపడలే, రైట్? పార్డన్, క్షమించండి, మళ్ళీసారి చెప్పండి అన్నట్టు. ఆ కేసులో చాలా నార్మల్ కేసెస్లో యూ కెన్ యూజ్ పార్డన్ యాజ్ V1. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పనిషబుల్ అఫెన్స్, when you commit a punishable offense, then it's not pardon, answer is forgive. So forgive is the right answer because this is a punishable offense. That is why we are going with the forgive.
But if you Google it, if you see the meaning of pardon, it will give you forgive. If you see the meaning of forgive, it will give you pardon. But this is the thin line of difference you need to understand, right? Next, ebullient. Ebullient is nothing but jubilant. Jubilant or blissful or cheerful or happy or ecstatic. మనం ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీగా ఉన్నామని చెప్పడానికి ఏమనొచ్చు? ఐఎమ్ ఎబులియంట్, ఐఎమ్ జుబిలియంట్, ఐఎమ్ జాయస్, ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ cheerful, ఐఎమ్ ఎక్స్టాటిక్, ఐఎమ్ బ్లిస్ఫుల్ అని చెప్పచ్చు, రైట్? ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీగా ఉన్నావు, ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉన్నావు, ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నావు, యాక్టివ్గా ఉన్నావు అని చెప్పినట్టే. సో షల్ ఐ తీసేయచ్చా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ వర్డ్, jubilation, ebullition, right? So deceit means negative word. Deceitful is nothing but cheatful, mosam cheyatam. Insincerity is a negative, not sincere. So negative word. Enthusiastic is positive word. Prejudice is unreasonable hatred. అకారణంగా ఉండే ఒకళ్ళ మీద మనకు ఉండే ద్వేషాన్ని ఏమంటాం? అన్రీజనబుల్ hatred, right? So that is prejudice, right? So this is not a good thing. What is the right answer? Enthusiastic is the only positive word. The bold word is positive, so we are going with third option. Next, truculent. Truculent means very aggressive and ferocious. Ferocious gundatam, aggressive gundatam, right? So ferocious is the right answer. Luxurious means having lot of money. Luxurious ga spending some lot of money and excessive ga. Extravagant. Luxurious means రాసుకోండి, extravagant. అవసరం ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడాన్ని ఎక్స్ట్రావగెంట్ అంటాం లేదా లగ్జరియస్ అంటాం. అండ్ లషియస్ మీకు గుర్తుండకపోయినా లిషియస్ గుర్తుంచుకోండి. ఈ మధ్య కొత్తగా యాప్ వచ్చింది లిషియస్, వేర్ దే ప్రామిస్ us to send fresh meat, right? So luscious is nothing but delicious. They both are synonyms. గుర్తుపెట్టుకోవటానికి లిషియస్ అని చెప్పిన. లిషియస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు లషియస్, బట్ గుర్తుపెట్టుకోవటానికి కొంచెం సినోనిమ్ లాగా సౌండ్, ఐ మీన్ హోమోఫోన్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి లషియస్ లిషియస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే లషియస్ ఫుడ్కి సంబంధించింది, డెలిషియస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. సో దీస్ టూ ఆర్ సినోనిమ్స్, ఎలిమినేట్ దెమ్. Luxurious, it is related to money, but what is the right answer? Ferocious is the right answer. Next, niggardly means miserly. డబ్బులు చాలా పిసినారి లాగా ఖర్చు పెట్టడాన్ని ఏమంటాం? నిగర్డ్ అంటాం. నిగర్డ్, రైట్? మింగి మీన్స్ మీన్, ఈవిల్, చెడు, బ్యాడ్, మీన్. చాలా చెడ్డ వాళ్ళని ఏమనొచ్చు మీరు? హీస్ మింగి. మింగి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఎ మీన్ పర్సన్. ఇన్ఎఫిషియంట్, generous. What are they asking? Opposite. Niggardly, miserly means is a negative word. జనరస్గా ఖర్చు పెట్టడం ఏంటి? ఉదారంగా అంటాం తెలుగులో మనం. జనరస్, వెరీ కైండ్, చాలా చాలా లిబరల్గా ఖర్చు పెడతాడు. లిబరల్గా ఖర్చు పెడతాడు అంటే చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెడతాడు అని. సో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ఎఫిషియంట్. మింగి. సిన్ఫుల్, సిన్ అంటేనే పాపం కదా, రైట్? సో అది కూడా నెగిటివ్ వర్డ్. ఓన్లీ వన్ పాజిటివ్ వర్డ్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. జనరస్గా ఖర్చు పెట్టడం అంటే ఎక్స్ట్రావగెంట్గా ఖర్చు పెట్టడం, రైట్? నెక్స్ట్, dissident. Dissident is someone who opposer అనొచ్చు. is nothing but one who opposes everything. అపోజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందరూ నమ్మిన ఒక సిద్ధాంతాన్ని, బిలీఫ్ని వీడు డిసిడెంట్, అపోజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఏలియనేటెడ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏలియన్? ఏలియన్ మీన్స్ అన్నోన్ కాదు. ఏలియన్ మీన్స్ వాట్ యు కాల్ ఏ మ్యాన్, ఏ క్రీచర్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లానెట్. అంటే మన వాళ్ళు పరాయి వాళ్ళు అంటాం కదా. ఏలియనేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సపరేట్ పీపుల్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఆర్థడాక్స్ ఈజ్ సమ్వన్ హూ బిలీవ్స్. ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ అంటే అర్థం ఏంటి? దేవుడు, పూజలు, ఇవన్నీ అంటే ఈ సిద్ధాంతం ఎట్లనే ఉంటుంది. తుమ్మితే బయటికి పోకూడదు, అట్లా అన్నీ ముందు వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలన్నీ నమ్మే వాళ్ళని ఆర్థడాక్స్ అంటాం. నమ్మని వాడిని
డిసిడెంట్ అంటాం. హీ డజంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, హీ విల్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్, హీ విల్ సింప్లీ బిలీవ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. డివైసివ్ అంటే డివిజన్, సపరేట్ చేయటం. అంటే ఏలియనేట్ అన్నా డివైడ్ చేయటం అన్నా డివిజన్లోంచి వచ్చింది డివైజివ్. సో ఏలియనేటెడ్ ఎట్లా వాడాలో చెప్తున్నా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జామ్ రాయటానికి యూ వెంట్ టు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అండ్ దేర్ యు ఆర్ 5 or 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 5 or 6 మెంబర్స్. ఈ 5 or 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 6 మెంబర్స్లో 4 ఆర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ హాస్టల్, 2 ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ హాస్టల్స్. అప్పుడు ఈ 4 పీపుల్ ఒక దగ్గరే ఉండి వాళ్ళని కొంచెం దూరం పెట్టడాన్ని ఏలియనేటెడ్ అనొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఏలియన్స్, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏలియన్ అని చెప్పినా నేను. ఏలియనేటెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ సపరేట్ దెమ్. డివైజివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ సపరేట్ ఇట్, డివైడ్ చేస్తావు. సో దీస్ 2 ఆర్ సినోనిమ్స్, ఎలిమినేటెడ్. అండ్ ఐకానోక్లాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐకానోక్లాస్ట్? ఐకానోక్లాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆర్ట్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఐకానోక్లాస్ట్ అంటాం. ఏమంటాం? ఐకానోక్లాస్ట్. వన్ హూ డిస్ట్రాయ్స్ ఆర్ట్, రైట్? అంటే పాత హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ఇలాంటి ఏమన్నా ఉంటే వీడు డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని ఐకానోక్లాస్ట్ అంటారు. సరే, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారా? ఇన్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ దెర్ వర్ సమ్ ముఘల్ కింగ్స్. కొంతమంది ముఘల్ కింగ్స్ ఏం చేసిండు? దే డిస్ట్రాయిడ్ టెంపుల్స్ని, అక్కడున్న ఆర్ట్ని, వాటన్నిటిని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసి. సో ఐకానోక్లాస్ట్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆర్థడాక్స్. నెక్స్ట్, బేర్ ద పామ్. See, this is an idiomatic expression. దీని వెనక గుర్తుండడానికి స్టోరీ చెప్తున్నా చూడండి. జనరల్గా నౌ ఇఫ్ యూ విన్ అన్ ఒలింపిక్ మెడల్ ఏం చేస్తాం? 1, 2, 3 అని ఇట్లుంటాయి కదా. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3 అండ్ యూ నీడ్ టు స్టాండ్ హియర్ అండ్ యూ షుడ్ రిసీవ్ ద మెడల్ రిసీవ్ చేసే ముందు తలకి ఏదైనా పెడతారు కదా, లైక్ ఒక థ్రోన్ లాగా, ఒక కిరీటం లాగా ఏదైనా పెడతారు కదా. పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడైతే ఏదన్నా బ్యాడ్జ్ అట్లా, క్యాప్ అట్లా పెట్టేటోళ్ళు. అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు? పామ్ లీవ్స్తోని, జీసస్ పెట్టుకుంటారు కదా, అట్లా పామ్ లీవ్స్తోని ఉన్నదాన్ని అట్లా తల మీద పెట్టేవాళ్ళు అనమాట. సో ఎవరైనా తల మీద పామ్ లీవ్స్ ఉన్నాయంటే హీ సక్సీడెడ్ ఇన్ సంథింగ్, హీ అచీవ్డ్ సంథింగ్ అన్నట్టు. బేర్ ద పామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, నో. టు మీట్ ద డెత్, నో. టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్, నో. టు విన్, నువ్వు ఈ పోడియం మీద నిలబడున్నావు అంటే అర్థం ఏంటి? యూ వాన్ సంథింగ్. బేర్ ద పామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు విన్, రైట్? సో దట్స్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, టు గివ్ ద డెవిల్ హిస్ డ్యూ. డ్యూ మీన్స్ క్రెడిట్. క్రెడిట్ అంటే ఎవరికైనా క్రెడిట్ ఇచ్చినావు అంటే గొప్పతనం వాళ్ళకే ఇచ్చేసినావు, మంచి పేరు వాళ్ళకే ఇచ్చేసినావు. బట్ ఎవరికి ఇచ్చినావు నువ్వు? యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు డెవిల్. డెవిల్ మీన్స్ డిజానెస్ట్ పర్సన్, ఈవెన్ ఎ నెగిటివ్ పర్సన్, క్రూయల్ పర్సన్, విక్డ్ పర్సన్, వాడికి నువ్వు క్రెడిట్ ఇస్తున్నావు. టు పనిష్ ద రాంగ్ పర్సన్, నో. టు గివ్ క్రెడిట్ టు ఈవెన్ ఎ నోటోరియస్ మీన్స్ రైట్, ఫేమస్ ఫర్ క్రైమ్ అంటే చెడు వ్యక్తి. నోటోరియస్ పర్సన్కి నువ్వు క్రెడిట్ ఇస్తున్నావు, రైట్? సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అట్లా మనం కొంతమంది కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా, ఈవెన్ ఎ నోటోరియస్ పర్సన్కి మనం క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డోంట్ గివ్ ద డెవిల్ యువర్ డ్యూ అంటాం జనరల్గా. అంటే నీకు రావాల్సిన పేరుని వాడికి ఇవ్వకు, రాడు మంచోడు కాదు అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్ ద బ్రాకెటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. See, no sooner. Whenever we see no sooner, immediately our eyes will search for this one than. The second thing you need to remember, second thing, did or had should come immediately right after no sooner and hardly scarcely. But no sooner is not coming with either did or had. So that is an error. So which one has no sooner, no, did and had? No sooner did. Sounds good, keep it aside. The advertisement regard, no. So what is the right option? Fourth one? No. What is the right option? Second one is grammatically correct. Whenever we see no sooner or hardly, immediately you have to search for its pair. And next one is did gaani had gaani undala, because a rule gurtunda meeku. What do we call that rule? Rule of inversion, right? So this is the rule, right? Next, second one.
Next, 83rd. The equipment is adapted. See, adapt. Pronunciation kuda chinna teda untundi chudandi. Adapt, right? Adopt means taking a child, treating a child as your own, right? వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవటం, దత్తత తీసుకోవటానికి ఈ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? అడాప్ట్ మీన్స్ అడ్జస్ట్ ఆర్ చేంజ్. ఎట్లా? మనం ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు అడాప్ట్ టు ద కండిషన్స్ కదా, ఈ క్లైమేట్కో లేకపోతే ఇంకేదో వేరే ప్లేస్కి పోయినా యూ నీడ్ టు అడాప్ట్ టు ద కల్చర్ దేర్. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు అడాప్ట్ వాడతాం. సో ఇక్కడ ఏమంటాడు? ద ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ అడాప్టెడ్, చేంజ్ చేయబడింది. ఎవరి కోసం? ఫర్ కాటన్ ఇండస్ట్రీస్. ఇట్స్ నాట్ టూ కాదు. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? అడాప్టెడ్ ఫర్ కాటన్ ఇండస్ట్రీస్. లెట్ మీ టెల్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం జనరల్గా టాటా ఈ యాక్టివా బైక్ చూస్తాం కదా, యాక్టివా అమ్మాయిలు నడుపుతారు, మోపెడ్, రైట్? ఎవరైనా ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళ కోసం దట్ బైక్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్. ఎట్లా? పక్కన ఇంకొక 2 వీల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా వీల్. వాళ్ళు దిగలేరు కాబట్టి, వాళ్ళు ఫిజికల్లీ నాట్ ఏబుల్డ్ కాబట్టి అక్కడ 2 ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఆపి స్టాండ్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ వెహికల్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్, వెహికల్ చేంజ్ చేయబడింది. ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ కూడా కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఏదో చేంజెస్ చేశారని చెప్తుండు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఫర్. ఇట్స్ నాట్ అడాప్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్. నెక్స్ట్, వన్ హూ లోడ్స్ అండ్ అప్లోడ్స్ షిప్స్, రైట్? డాక్ యార్డ్లో పనిచేసే వాళ్ళని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. డాక్ యార్డ్, షిప్ యార్డ్. సో స్టీవ్డర్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ట్రాన్స్గ్రెసర్ మీన్స్ అగ్రెసివ్గా ఉండేవాడిని ట్రాన్స్గ్రెసర్ అంటాం. లాపిటిస్ట్ అంటే వన్ హూ కట్స్ ద జెమ్స్ని కట్ చేస్తాడు. జెమ్స్ అంటే మీరు కొనుక్కొని తినే జెమ్స్ కాదు, రాళ్ళు, అదే నవరత్నాలు అంటారు కదా, ఆ జెమ్స్ని రింగ్స్ కోసం కట్ చేసే వాళ్ళని వీళ్ళు జనరల్గా గోల్డ్ షాప్లో పనిచేస్తారు, వాళ్ళని లాపిటిస్ట్ అంటాం. సో రెటిసెంట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెటిసెంట్? రెటిసెంట్ మీన్స్ ఇంట్రోవర్టెడ్. He will not convey his emotions to the people. Introverted, reticent, లోపలే దాచుకుంటాడు. సో రెటిసెంట్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? స్టీవ్. నెక్స్ట్, బిలీఫ్ ఆర్ ఒపీనియన్ కాంట్రారీ టు వాట్ ఈస్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్, రైట్? సో జనరల్గా అందరు ఒప్పుకున్న దానికి అపోజిట్గా నువ్వు క్రిటిసైజ్ చేయటం. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇన్వొకేషన్ కాదు, ఇన్వోక్ అంటే మెన్షన్. ఒక విషయాన్ని చెప్పటాన్ని ఇన్వోక్ అంటాం. ఇన్కాగ్నిటో ఇస్ నథింగ్ బట్ హైడింగ్ యువర్ ఐడెంటిటీ అంటే నీ ఐడెంటిటీని దాయటం. లెట్ మీ టెల్ యూ. ఇప్పుడు టెర్రరిస్టులు మొత్తం ఏం చేస్తారు? దే లివ్ ఇన్ ఇన్కాగ్నిటో. ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ ఎవడన్నా ఇండియాలో ఉండనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు? అందరికి టెర్రరిస్ట్ అని తెలిసేటట్టు ఉంటాడా? వేరే పేరుతోనే పేరు మార్చుకొని వాడి ట్రూ ఐడెంటిటీని దాచేసి ఉండటాన్ని ఇన్కాగ్నిటో, స్పెండింగ్ సీక్రెట్ లైఫ్, రైట్? హియర్సే ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. హియర్సే మీన్స్ వన్ హూ క్వశ్చన్స్ బిలీవ్, రైట్? బిలీవ్కి ఆపోజిట్గా వెళ్ళేటోడు. హీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్, రైట్? సో మెర్సనరీ మీన్స్ మనీ ఓరియంటెడ్. ఎప్పుడు వీడు మనిషి డబ్బుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, వాడిని ఏమంటారు? మర్సినరీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. అండ్ చాలా వర్డ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళ కొత్తవి. యూ నీడ్ టు రైట్ రిమెంబర్ దెమ్, రైట్? ఇన్వోక్ చేయటం అంటేనే చెప్పటం, రైట్? ఇన్కాగ్నిటో, హైడింగ్ యువర్ ట్రూ ఐడెంటిటీ. మెర్సినరీ, మనీ ఓరియంటెడ్. హియర్సే మీన్స్ వన్ హూ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ బిలీవ్స్, రైట్? నెక్స్ట్, స్పెల్లింగ్ టుమారో. If you don't know the spelling of tomorrow, you cannot expect a very good tomorrow, very bright tomorrow for yourself, right? Is it right or wrong? Right. So now you can expect a bright tomorrow for yourself, right? Next, occurrence. Right? ANC, right? Temperature spelling, is it okay? Okay. Preferable, right? So all are right, only occurrence is given incorrect, second one. Next,
Recede. What is the meaning of recede? Going or moving back. Back and forth. Back and forth. ముందుకు వెనక్కి మొత్తానికి ఎటో ముందుకో వెనక్కో మొత్తానికి అట్లా వెళ్తూ ఉండటాన్ని recede అంటాం. Recede. So what is the spelling of recede? RECED. Recede. దీంతో ఇంకొక వర్డ్ కూడా ఇస్తున్నా తీసుకోండి, secede. హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ secede? రిసీడ్ అంటే ఏంటి? అసలు సీడ్ అంటే ఏం తెలుసా? వెళ్ళటం అని అర్థం. ఎట్లా చెప్పింది సార్? ఈ వర్డ్ మీకు తెలుసు కదా, ప్రొసీడ్. ప్రొసీడ్ అంటే ముందుకు పో అని అర్థం, రైట్? గో అహెడ్ అన్నట్టు. రిసీడ్, రీ అంటే వెనక్కి కదా, రిపీట్, మళ్ళీ చెప్పు, రైట్? రీలాంచ్, మళ్ళీ లాంచ్ చేయి. రీవాల్యుయేషన్, మళ్ళీ వాల్యూ చేయి, రైట్? సో రీ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి అని కదా. సో రివర్స్ రా, కార్ రివర్స్, రీ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి, కార్ వెనక్కిది అని. సో రీ మీన్స్ వెనక్కి అని అర్థం. సో సీడ్ అంటే పో అని అర్థం, రిసీడ్ అంటే వెనక్కి రా అని అర్థం. మీకు గుర్తుంచుకోవడానికి క్లూ వర్డ్ ఇస్తున్నా కొంచెం. రిసీడ్ మీన్స్ గోయింగ్ బ్యాక్. సిసీడ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవటాన్ని సిసీడ్ అంటాం. వెళ్ళటమే కానీ ఆర్గనైజేషన్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవటం. హీ సిసీడెడ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వెంట్, రైట్? రిసీడ్ మీన్స్ వెళ్ళిపోవటం. ఇది జనరల్గా ఇంగ్లీష్ నావెల్స్ ఎక్కువ చదవాలి. ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ నావెల్స్ ఏమొస్తుందంటే చివరికి ఆమె వాళ్ళ పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్పి ఆ శూన్యంలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనటానికి ఇంగ్లీష్ రైటర్స్ ఏం రాస్తారు? She gave all her responsibilities to someone else and she slowly receded into the darkness అని ఉంటుంది నావెల్స్లో. సో రిసీడ్ మీన్స్ వెళ్ళిపోవటం, చిన్నగా సినిమాలో చూపిస్తుంటారు కదా, సాడ్ మూవీస్లో. సో దట్స్ రైట్ ఆన్సర్. స్పెల్లింగ్ ఓన్లీ వన్స్ ఈజ్ ఇనఫ్. సిమెట్రీ, గ్రేవ్యార్డ్, శ్మశానం, సిమెట్రీ, రైట్? ప్యారలలోగ్రామ్ మీకు చెప్పనవసరం లేదు, రైట్? వేర్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి దాన్ని ప్యారలలోగ్రామ్ అంటాం, రైట్? సో ఇది కాదు. సో రిహార్సల్, రీ చూడండి, రీ అంటేనేంది? ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయటం ప్లేని. సో మళ్ళీ రిహార్సల్ చేద్దామా అంటాం, డాన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? రిసీడ్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని స్టార్ట్ చేయగలుగుతారా మనం? నో. లెట్ us కన్సిడర్ ద విలేజ్ ఆర్టిసన్స్. దిస్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ అన్నాడంటే, దిస్ ఇస్ ద క్లూ. దిస్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇంకేదో ఎవరికి? టు ద ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఇన్ ద విలేజెస్. సో అంటే విలేజెస్లో ఉన్న పీపుల్కి ఇంకేదో మంచి జరిగి ఉండాలి కదా. దిస్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ అన్నాడంటే ఇంకేదో మంచి జరిగి ఉండాలి. అది ఎక్కడ జరిగింది? దిస్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్. సో కెన్ ఐ సే దట్ PR ఇస్ ద పేర్? యామ్ ఐ రైట్ నా? దాని లాజిక్ అర్థమైందా మీకు? దిస్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇంకా ఆల్సో అన్నాడంటే ఇంకేదో మంచి జరిగిందంటే ఇంకేదో ముందు జరిగి ఉండాలి. సో బై దట్ PR ఇస్ ద పేర్ వీ హ్యావ్ హియర్ అండ్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్, రైట్? మరి కెన్ యూ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ విత్ P? నో. సో PR షుడ్ నాట్ బి ద ఫస్ట్ వన్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? SQPR. ఇది ఒక లాజిక్, SQPR, రైట్? ఎందుకు P కెనాట్ బి ద ఫస్ట్ వన్? ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఏమైందంటే బై మిస్టేక్ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ కాదు అది. Having discussed the problems and requirements of rural life, already discuss చేసుకోవటం వల్ల let us consider the village artisans అంటున్నాడు. సో by that here comma should be there because what is this? గుర్తుపట్టిందా? పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్. ఇది పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్. ఆఫ్టర్ ద పార్టిసిపుల్ we need a sentence కావాలా. ఆ సెంటెన్స్ ఇక్కడే ఉంది, right? So by that SQ is the pair, already we found that PR is the pair. What is the right option? SQPR. Next, practical farming includes knowledge of fruit and vegetable farming. I don't think this is the first one, right? Anyways, they did not give that option. P first and valle ivale. It is between Q and R. What is Q? These schools, you cannot start with these schools. Which schools అని చెప్పలేదు కాబట్టి you can eliminate these option. These two options they got eliminated. And R, see, R, agriculture should be made compulsory in higher secondary school. Alternatively, the urban student means the students who live in cities. Urban students can be taught town planning
industrial planning, right? So R is the first one. R is paid for whom? Practical farming. R P antundi, R S antundi. R S is therefore. And if you remember our jumbled sentence class gurtunda, I told you one thing, last sentence clue words ichitappudu okati icha, emani icha? Therefore, maximum whenever you see therefore, in conclusion, in the end, right, finally, at last, ఇవన్నీ ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేయమని చెప్పిన, ఇట్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ ఆర్ లాస్ట్ బట్ వన్ సెంటెన్స్. ఇక నో అదర్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఫస్ట్లో అయితే ఉండనే ఉండవు. దేర్ ఫోర్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, ఒక 4-5 రీజన్ చెప్పి దేర్ ఫోర్ కాబట్టి అని చెప్పాలి మీరు. సో బై దట్ ఆర్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ వన్, ఎస్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ వన్. విచ్ ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్స్, రైట్? సో ఎస్, second option is the right option. Next, I saw him living. Active and passive voice. I saw him, idjal manaki. Rama killed Ravana, right? So I'm not saying this repeatedly because every time, when mostly we are getting subject plus V2 plus object only, so andariki easy ga untadi kabatti that I'm keep on saying the same phrase. Rama killed Ravana. Ravana was killed. Where is it then? He was seen, okay, leaving the theater. No. He was seen to be leaving. No. He had. No. So what is the right option? He was seen leaving the room, leaving the movie theater by me is the right option. See, many people can think, sir, idi dintlo teda enti? They both look like same because he was seen by me. He was seen బై మీ అనుంది. సో ఇట్లా ఫ్రేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్గా వి విల్ ట్రై టు పుట్ ద ఫ్రేజ్ ఇన్ ద మిడిల్లో పెట్టాలి ఫ్రేజ్ని, మీరు లాస్ట్లో పెట్టద్దు. ఫ్రేజ్ కెన్ స్టార్ట్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఇన్ ద మిడిల్, బట్ లాస్ట్లో ఇట్ డజంట్ గివ్ ద సేమ్ ఎఫెక్టివ్ ఆన్సర్ ఇవ్వదు. సో బై దట్ లీవింగ్ ద మూవీ థియేటర్, రైట్ అని చెప్తున్నప్పుడు లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్గా చెప్తా. లీవింగ్ ద మూవీ థియేటర్ ఎవరు వదిలిపెడుతుంది? హీనా మీనా? థియేటర్ని వదిలిపెట్టింది ఎవరు? హీ, రైట్? హీ ద సబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఈయన సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఉన్నప్పుడు మీరు లీవింగ్ ద మూవీ థియేటర్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు థియేటర్ వదిలిపెడుతూ వాడిని చూసిన మీనింగ్ పోతుంది. సో యూ కెనాట్ రైట్ లీవింగ్ ద థియేటర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? ఇప్పుడు టీచింగ్ దిస్ రూల్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ యూ అన్నాను అనుకోండి, అర్థం ఏంటి? ఈ రూల్ చెప్తూ నేను నిన్ను అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే ఒక లెక్క. ఎవరు? నేను సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ముందు. లీవింగ్ ద మూవీ థియేటర్ అనే ఫ్రేజ్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే సబ్జెక్ట్ రావాలి కానీ ఆబ్జెక్ట్ రాకూడదు. వస్తే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద రూల్. ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ వన్. ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే, రైట్? నెక్స్ట్, ద ప్రిన్సిపల్ సెడ్ బీ క్వైట్ గర్ల్స్ అన్నాడంట. సో ప్రిన్సిపాలే బీ క్వైట్ అన్నాడంటే దీస్ గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ వాటికల్ మిస్వస్, చాలా అల్లరి పిల్లలు అనమాట. సో ద ప్రిన్సిపాల్ కాల్డ్ ద గర్ల్స్? నో. ద ప్రిన్సిపాల్ కమాండెడ్ ద గర్ల్స్ దట్ దే బీ క్వైట్? నో. ద ప్రిన్సిపాల్ అర్జ్డ్ అంటే ఆస్కింగ్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్లీ, అర్జ్డ్ ద గర్ల్స్ టు బీ క్వైట్. సో బీ క్వైట్ ఏంటి? బీ ఈజ్ V1. సో ఇట్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ రూల్ ఏంటి? సెడ్ బికమ్స్ ఆర్డర్డ్, కమాండెడ్, రిక్వెస్టెడ్, రైట్? అర్జర్డ్, ఏదైనా ఓకే. బట్ రూల్ నెంబర్ 2 ఏంటి? వి రిమూవ్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అండ్ వి యూస్ టు యాజ్ కంజంక్షన్. 2 ఎక్కడుంది? 2 ఎక్కడుంది? ఇగో ఇక్కడ ఉంది. టు బీ క్వైట్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సరే 2 ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఉంది కానీ కాల్డ్ అండ్ ఆర్డర్డ్ అని లేదు కదా, రెండు లేవు కదా అక్కడ, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కదా సెడ్. సో ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ దిస్ ఆప్షన్. వాట్స్ ద రైట్ ఆప్షన్? థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, మోడర్న్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇంప్రిజన్డ్. దిస్ ఈస్ ద క్లూ వర్డ్. ఇంప్రిజన్డ్ అంటే బంధించబడ్డాడు. ప్రిజన్ అంటే జైలు, ఇంప్రిజన్డ్ అంటే బంధించబడ్డాడు. దేంతోని? బై హిస్ టైం టేబుల్ అండ్ హిస్ రొటీన్. పొద్దున్న లేవటం, ఆఫీస్కి వెళ్ళటం, మధ్యాహ్నం ఏదో ఒకటి తింటాం, మళ్ళీ రావటం, మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ. See, it's modern man is always what you call running
అబౌట్ పవర్ అండ్ పెల్ఫ్ అంటాం. పవర్ కోసం పెల్ఫ్ కోసం, మనీ అండ్ పవర్ కోసమే, రైట్? ఎప్పుడు వాడి ప్రయత్నం మొత్తం. సో ఏమంటాడు, మోడర్న్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇంప్రెజెంట్ బై హిస్ టైం టేబుల్ అండ్ హిస్ రొటీన్, హిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ కేర్. వాడేమనుకుంటాడో వీడేమనుకుంటాడో అని కేర్, ఐ డోంట్ కేర్ అంటాం కదా, వాడిని వీడిని పట్టించుకోవటం. అండ్ డాష్. ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ప్యాసేజ్? ద ఫస్ట్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెగిటివ్. సో విజ్డమ్, నో, పాజిటివ్ వర్డ్. సక్సెస్, పాజిటివ్ వర్డ్. హీఈస్ ఆల్ కేర్ అండ్ వర్రీనా యాంగ్జైటీనా? యాంగ్జైటీ. వర్రీ కాదు, వర్రీ మీన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తే, యాంగ్జైటీ అంటే కంగారు పడుతుంటాడు. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అది నేను చెప్పలేను, రైట్? బట్ ఆల్వేస్ యాంగ్జైటీ, కంగారు పడుతూ ఉంటావు కదా. సో యాంగ్జైటీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కేర్ అండ్ యాంగ్జైటీ. నెక్స్ట్, హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ డాష్ ఫర్ ఎనీథింగ్. He does not have resources for anything or time. So it's all about timetable, already repetition of the word. Repetition of the word, so answer is time. He does not have money? No. He doesn't have time for anything but his duties and occupation. అంటే ఆయన కర్తవ్యం చేయటం కంటే, ఆక్యుపేషన్ డ్యూటీ చేయటం కంటే ఇంకొక టైమే లేదు. హీఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఇన్ ద నేచర్. హీఈస్ నాట్ రిక్రియేటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. హీఈస్ నాట్ స్పెండింగ్ అట్లీస్ట్ సమ్ టైమ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ. Am I right or wrong? So this is very disastrous thing for modern man, right? Next, but his duties and occupation for dash money, right? Making money, minting money. You cannot mint your money. If you mint your money, you will be imprisoned. నిజంగానే mint అంటే ఏంటి? mint నోట్ నైతే, నోట్ ఐ మీన్ కరెన్సీని అయితే ప్రింట్ చేస్తావు, కాయిన్స్ని అయితే మింట్ చేస్తావు, ముద్రిస్తావు, రైట్? సో యూ కెనాట్ మింట్ మనీ. నువ్వు చేయొద్దు. ఎవరు చేయాలి అది? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ డూ ఇట్, రైట్? కలెక్టింగ్ మనీ? నో. స్పెండింగ్ మనీ? నో. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? మేకింగ్ మనీ. వీఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ మనీ. నెక్స్ట్, మెన్ ఇన్ ఆల్ స్పియర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియాస్. స్ట్రీమ్స్ అంటే ఫ్లోస్ అని అర్థం. I don't think these three options are right, but let us read. Men in all dash may have been prone to disease. Right? Ippudu ivala manam we are running after money and we don't have any time for anything. So you are not at all exercising, you are not at all keeping your body in a healthier way also. So by that everybody, irrespective of age, that's why people are getting diabetic. Nowadays at 35 years, 30 years, BP, diabetes, bald head, అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి మనకి. ఎందుకు? ఇట్స్ ఆల్వేస్ కేర్ అండ్ యాంగ్జైటీస్, రైట్? సో బై దట్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఏజెస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ వస్తుంది అని. వి ఇన్ ఇండియా, ఇండీడ్ వి ఇన్ ఇండియా మే నాట్ హ్యావ్ బీన్ పక్కన V3 or V1 plus ing, but there is no V1 plus ing. V3 should come because passive voice. It is V1, so can I eliminate this option? Yes. Infected, this passage is not at all talking about any virus or disease, so it's not infected. Inflicted, write on the meaning of inflict, suffered enti, suffered by it ante enti ee modern way of living to the extent of people in western countries have been. అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో పీపుల్ సఫర్ అయినంత ఇండియాలో సఫర్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పింది. ఎందుకు? వెస్టర్న్ పీపుల్ అయితే దే ఆల్వేస్ రన్ హియర్ అండ్ దేర్ అండ్ ఆఫీస్, ఇట్లా 16 yearsకే పాపం జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు. దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ దే ఆర్ మనీ మేకింగ్ మషిన్స్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. మనం రియలైజ్ అయ్యేసరికి 30 years అయిపోతాయి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ నెగటివ్ మేనర్. Generally, writer wanted to say that we are better compared to Western, but I don't feel this is the right answer. Western people are really running and really striving towards career making. మనం చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మన యూత్ అయితే. మన యూత్కి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంది? ప్లేయింగ్ పబ్జీ, వాచింగ్ బిగ్ బాస్. Am I right or not? I don't think we should also strive towards career making. Money making is very very important, but దీంట్లో కూడా మనం ఎక్కడో అక్కడ we should టైం కొంచెం సపరేట్ చేసుకొని వీ షుడ్ కీప్ అవర్ సెల్స్ హెల్దీ
and we should spend some time with the family. This is my message and not this author is not saying that. So what's the right answer? Inflicted. It's not accompanied. Accompanied ante giving company ana ardham, accompanied with ostadi general ga, right? So company ఇవ్వటం, తోడుగా ఉండటాన్ని accompanied అంటాం. Inflicted వాళ్ళంతా inflict మనం అవ్వలేదు అని చెప్పిండు. So answer is second option. Understood? Thanks for the participation.